Praise be to God. Once again, we praise God for this blessed time He has granted unto us to come to His holy word, the living word. We are into the 151st Kodambakam Zoom Bible study meeting thus far. God has enabled us all these days. We praise God and we give all glory and honor to God alone. We welcome all of you in the most blessed and glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly and GLM Bookshop Ministries in Chennai. To start with, I request for the opening prayer, Brother Babu from Kutralam to open with a word of prayer. Over to Kutralam in Tenkasi, brother in Tirunelveli side. We request Brother Babu to pray for the opening prayer. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே, இந்த வேலைக்காக முன்னுக்கு நாங்கள் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜாவே. இந்த நாளை எங்களுக்கு ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தாவே, இந்த 151வது நாள் கூட்டத்திலே எங்களை கூட்டி சேர்த்த தேவைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. இதில் இணைகிற ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இதை பிரயாச எடுத்து செய்கிற சகோதரரையும் பார்த்து ஒப்படைக்கிறோம் கர்த்தாவே. சபையாரையும் பார்த்து ஒப்படைக்கிறோம். நிறைய அவர்களை ஆசீர்வதித்தாரும் செய்தியாளரையும் கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். அவர்கள் ஆண்டவரை நேரே பேச போறதுக்காக நன்றி ராஜா. நீரை எல்லாவற்றிலும் எங்களோடு கூட இருந்து வழிநடத்தும். நெட்வொர்க் எல்லாவற்றிலும் நீர் எங்களுக்கு இறக்கம் பாராட்டும். எல்லாருக்கும் நல்ல செய்தியை கிடைக்க நிற்கிற பாராட்டும் கர்த்தாவே. நீரை எங்களை ஆண்டு கொண்டு வழிநடத்தும். எங்கள் ஆண்டவர் மறும ரட்சகரும் இயேசு கிறிஸ்து ஒப்பற்ற பாதத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Thank you, Brother Babu from Kutralam for the prayer. May the good Lord lead you and your family. We thank you very much, dear brother. Now, we are going into the next session, that is the singing time. We have with us Brother Dasan Paul and family from Okiempet Christian Assembly in Chennai. And our dear brother is involved in the Exodus TV ministries. And we thank him for having accepted our invitation and come into this evening Bible study. We give all glory and honor to God for this. Now for the songs, we take you now over to the Dasan Paul family. Praise the Lord, uncle. Praise the Lord. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் பாட்டு புஸ்தகத்திலே 245வது பாடலை நாம் பாடலாம். 245. உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான் என்ற பாடலை நாம் பாடலாம். உன்னதமானவரின்
என் ஆத்துமனேசரவர். அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அடுத்த பாடலாக 231வது பாடலை பாடலாம். 231. தேவபிதா எந்தன் மெய்ப்பெண்ணல்லோ சிறுமை தாழ்ச்சி அடைகிறேன் என்ற பாடலை பாடுவோம். தேவ
Thank you, uncle. Thank you, Brother Dasan, Paul, and family for the songs. The songs that were sang were blessed, and the choice were also good. May the Lord lead you in the various ways that you are acquainted with, the assembly, and also in the ministries for the glory of God. We once again extend a blessed and glorious, and we extend a thankful heart to each one of you in the family, especially Brother Das and Paul. We pray for each one of you once again. Now we welcome all of you in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakkam Christian Brethren Assembly in Chennai and the GLM Bookshop Ministries that's going on here also. Now, today also, as we had for the past 3 times, except for Sunday, it was we had a rest time, and all the other 3 days we had with us Pushparaj, evangelist from Kanyakumari, and our dear brother was in a eloquent way trying to explain, expounding from the Word of God in a simple manner, where all we as believers, brethren believers, go wrong. Not only brethren believers, as in Christendom, many of us follow these mistakes generation after generation, centuries after centuries, and millenniums after millenniums. And these mistakes, sin, were very highlighted in a simple manner by our dear brother Pushparaj in the strength of the Lord. We praise God for what he has been doing through these 3 times. He had taken the Bible study. May the loving Lord be with him. Even this Bible study evening time, he has. We know, all of us know that he has taken the topic Cain, and that is from Genesis chapter 1 verses 1 to 24. And we had been dealing with Cain as an ungodly man, and then we had dealt Cain as a worshiping person, and third, we had seen Cain as a murderer. That is a 4th point. In between, there's 2 other points. And anyway, yesterday we had seen Cain as a murderer. Why he murdered his brother? That is the some points we have seen. It was a planned murder of Abel. Cain did a planned murder. Second is, it is not a murder of self-defense, but it's a murder of attack. And third, this murder is for a spiritual reason. Abel had a better relationship with God. For that jealousness, in that spiritual relationship, jealousness with God, Cain murdered his brother Abel. The fourth, we say also, he was rebelling against God's instruction of what God has given us. He was rebelling against instruction of God. And fifth, he was not guilty at all. Sometimes we make our conscience so hard that we are not guilty with our faults, and we are as if nothing has happened, even if we have hated our fellow brothers and believers. Next, the last is he wanted to escape by telling lies. The lying is the father of all lies, and we know that. And God has enabled us to have a wonderful session yesterday evening with Brother Pushparaj. May the Lord lead him this evening time also. We praise God for his presence. We thank him for having accepted this invitation, and we welcome him to this Bible study also. Now we have with us Brother Dinesh Bhupati from Coimbatore also. He is a blessed teacher and also preacher, and more than that, a translator. We praise God for his versatile way God has used him. Now we welcome him also in this Bible study. We continue to thank him for being part of this, and we give all glory to God for what he has done in this manner. Now we welcome all of you once again, all the elders, evangelists, brothers, sisters from various assemblies, from various regions,
in different places into this evening Bible study, and those who see very regularly in the YouTube, in GLMK TV, we praise God, and who encourage us. We give all glory to God. So we welcome all of you into this evening Bible study. Now we are going into the Bible study for the blessing of the message Bible study. I request from Kodungayur Christian Assembly, Brother Ebenezer, to pray for the blessing of the message. Kodungayur Christian Assembly in Chennai, Evangelist Ebenezer. ஓகே. அன்புள்ள பரலோகபுரம் பிதாவே, உம்முடைய குமாரனும் எங்களுடைய கர்த்தரும் இரட்சகரும் மீட்பெருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அநேக மாதங்களாக, வாரங்களாக, நாட்களாக கர்த்தாவே நாங்கள் இந்த ஜூம் மூலம் உடைய வார்த்தைகளை கேட்டு வருகிறோம். இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல வாய்ப்பையும் ஒரு டெக்னாலஜியும் நீர் உருவாக்கி தந்தபடியா ஸ்தோத்திரம். இந்த கொரோனா காலத்திலே கூட நாங்கள் ஆண்டவரே அதிகமாக ஆண்டவரே உடைய வார்த்தைகளை கேட்டு பலப்படுத்த இந்த பெரிய கிருபைக்கா ஸ்தோத்திரம். எல்லாவற்றையும் நீர் கட்டுப்படுத்துகிறவர், ஆண்டு நடத்துகிறவர் என்பதை இதிலிருந்து எங்களுக்கு புலனாகிறது. அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இப்பொழுது நாங்கள் ஆண்டவரே இந்த காயினை பற்றி நாங்கள் படித்து வருகிறோம். ஆண்டவரே நீர் காயின் செய்த காரியங்களை நீர் அவனிடத்தில் வந்து இடைபடுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். அதே போல ஆதாமையும் ஆண்டவரே அவன் தப்பு பண்ண போது, பாவம் செய்த போது நீர் ஆண்டவரே அவங்களிடத்துல வந்து, ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய், காயினே உன் சகோதரன் எங்கே, அவர்கள் தப்பை உணரவும் தப்பை அறிக்கையிடவும் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துக்கிற ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தாவே நாங்கள் ஆண்டவரே தப்பு பண்ணும்போது அதை அறிக்கையிடவும் அதை மறைக்கக்கூடாது. ஆண்டவரே அதை மறைத்தால் அதனுடைய விளைவுகள் ஆண்டவரே கடினமாக இருக்கும். அதை அறிக்கையிடும் போது ஆண்டவரே அந்த விளைவுகளை நீர் எங்களுக்கு தாங்கிக் கொள்ள வேண்டிய பலனை தருவீர். இன்னும் ஆண்டவரே காயினுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் ஆண்டவரே வேண்டுமென்றே கொலை செய்த காரியங்களை எல்லாம் அங்க பார்த்து வருகிறோம். ராஜ எடுத்து நீர் பிரயோஜனப்படுத்தி வருகிற ஸ்தோத்திரம். வல்லமையாக பிரயோஜனப்படுத்தும். மொழிபெயர்க்கிற பிரதரை நீர் எடுத்து பிரயோஜனப்படுத்தும். ஆண்டவரே ஆசீர்வாதத்திலும் அநேகர் கலந்து கொள்ள ஆண்டவருடைய கிருபை தாரும். உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்டு ஆண்டவரே அதன்படி நடக்க வேண்டிய எல்லா கிருபை தாரும். ஜூமை ஆண்டு கொள்ளும், கரண்ட் நெட் எல்லாவற்றையும் ஆண்டு கொள்ளும். துதிகனமும் எல்லாமே சொல்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து மரிஜனங்க நல்ல பிதாவே, ஆமென். Thank you, Brother Ebenezer from Kodungayur Christian Assembly in Chennai for the prayer. May God be with you and your family. Now we are going to the Bible study over to Brother Pushparaj in Kanyakumari and Brother Dinesh Bhupati in Coimbatore. கர்த்தருடைய பரிசுத்த திருநாமம் மகிமைப்படுவதாக. May the holy name of our Lord and Savior Jesus Christ be glorified in our midst. இந்த ஜூம் வழியாக இந்த மீட்டிங்ல இணைந்திருக்கிற யாவருக்கும் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I greet every one of you who have joined here through this Zoom. காயினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் பாடங்களை கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம். We were learning lessons from the life of Cain. குறிப்பாய் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட்ட 7 விதமான பாத்திரங்களின் அடிப்படையில் நாம் பாடங்களை கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம். பிரதர் கேக்குதா? ஹலோ, ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க பிரதர் புஷ்பராஜ், ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன், ஏதோ நெட் ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே ஓகே.
Hello. Hello. Yes, brother. Hello, brother. Next. Yeah. Okay. Okay. Yeah. இல்லை நடுவில் Okay, கேட்கல. I didn't hear few words. லைன் கட் ஆயிடுச்சு. Maybe. தினேஷ் பிரதர் கேக்குதா? இப்ப கேக்குதுண்ணா. நீங்க மறுபடியும் சொல்றீங்களா இல்ல நெக்ஸ்ட் அப்படியே போயிருங்க. ஓகே ஓகே. காயினுடைய வாழ்க்கையை 7 பாத்திரங்களின் அடிப்படையிலே நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். We were discussing the life of Cain based on the 7 roles he had played. ஹலோ ஹலோ பிரதர் கேக்குதா? கேக்குதா? இல்ல உங்க வாய்ஸ் கேட்கல. நான் அதுக்கப்புறம் நான் பேசினதுக்கு அப்புறம் கேட்கலீங்க. ஓஹோ. இப்ப கேக்குதா? இப்ப கேக்குதுங்க. ஹலோ பிரதர். இப்ப கேக்குதுண்ணா. ஓகே. காயினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து இதுவரை 4 பாத்திரங்களே நாம் தியானித்து இருக்கிறோம். So far we have discussed 4 roles from the life of Cain. முதலாவதாக அவனை ஒரு சகோதரனாக நாம் சிந்தித்தோம். First of all, we have learned that he was a brother. இரண்டாவதாக அவனை வேலை செய்கிற ஒருவனாக சிந்தித்தோம். Secondly, we have discussed him as a person who does a job or a worker. மூன்றாவதாக அவனை ஆராதிக்கிறவனாக நாம் தியானித்தோம். Thirdly, we have discussed him as a worshipper. நான்காவதாக அவனை கொலைகாரனாக சிந்தித்தோம். Fourthly, we have discussed him as a murderer. தேவபக்தியற்ற காயினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து தேவபக்தியுள்ள நமக்களே அளிக்க முடிந்தது. So we as a godly people have learned some of the lessons from a person who had lived an ungodly life. இப்போ தொடர்ந்து உள்ள காரியங்களை இன்றைய தினத்திலே நாம் சிந்திப்போம். So let us discuss the remaining things today. ஐந்தாவதாக அவனை ஒரு நாடோடி என்று நாம் பார்க்கிறோம். Fifthly, we are seeing him as a traveler. ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 11 முதல் 14 வரைக்கும் உள்ள வசனங்களில் நாம் அவனை ஒரு நாடோடியாக சிந்திக்க முடியும். From the chapter 4 of Genesis, verse 11 to 14, we can see him as a traveler or a sojourner. 15வது வசனம் வரைக்கும். Verse 15. இந்த வேத பகுதியை நாம் வாசிக்கும் போது மிக முக்கியமான 3 காரியங்களை நாம் இங்கே சிந்திக்க முடியும். When we read this particular passage, we can clearly see 3 important factors here. முதலாவதாக 11-12 வசனங்களிலே தேவனுடைய சாபத்தை பற்றி நாம் அந்த பகுதியிலே சிந்திக்கிறோம். First of all, from verse 11 and 12, we can see the curse of God. இந்த பூமியிலே நீ சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் என்று கர்த்தர் காயினை பார்த்து சொன்னார். The Lord told to Cain that you shall be accursed in this earth. ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்த நேரத்திலே கர்த்தர் அவர்களை சபிக்கவில்லை. When Adam and Eve sinned, God did not curse Adam and Eve. 3ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனத்திலே தேவனாகிய கர்த்தர் சர்ப்பத்தை சபித்தார். In chapter 3 and verse 14, the Lord had cursed the serpent. 17வது வசனத்திலே 3ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்திலே அவர் பூமியை சபித்தார்.
In chapter 3 and verse 17, he had cursed the ground or the earth. ஆனால் ஆதாமையும் ஏவாளையும் கர்த்தர் சபிக்கவில்லை. But the Lord did not curse Adam and Eve. ஆனால் இங்கே காயின் தன்னுடைய பாவத்துக்காக தேவனிடமிருந்து சாபத்தை பெறுவதை நாம் பார்க்கிறோம். But here in chapter 4, we can see that Cain had received the curse from the Lord because of the sin he had committed. இந்த சாபமே அவனுடைய பாவம் எத்தனை பயங்கரமானது என்பதை நமக்கு விளக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது. This particular curse itself denotes to us how important or how bigger the sin was. அந்த சாபத்திலே ரெண்டு காரியங்கள் அடங்கி இருந்தது. There were two important factors in this curse. 12வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், நிலம் இனி தன் பலனை உனக்கு கொடாது என்பது முதல் காரியம். Verse 12 says, which is the first one, the ground shall not yield unto thee her strength. இரண்டாவதாக நீ பூமியிலே நிலையற்ற அலைகிறவனாய் இருப்பாய் என்பது. Second, you shall be a vagabond in this earth. இந்த ரெண்டு காரியங்களையும் நாம் கொஞ்சம் சிந்திப்போம். Let us think these two things. அவன் ஒரு விவசாய பயிரிடுவதிலே மிகுந்த உற்சாகம் உள்ளவனாய் இருந்தான். He was a person who was very much interested in tilling the ground. ஆனால் தேவனுக்கு பலி செலுத்தும் போது கூட நிலத்தில் இருந்து விளைந்ததை கொண்டு வந்து செலுத்தினான். He had given to the Lord when from the cultivation he had given to the Lord when they worshipped God. இனி அவன் இந்த பூமியிலே விதைத்து அறுவடை செய்து வாழ முடியாது. So from now on he cannot cultivate in the land and live. அவன் எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டாலும் இந்த நிலத்தை அவன் எவ்வளவு பயிரிட்டாலும் அது தன் பலனை அவனுக்கு கொடாது. Even if he put a lot of effort and cultivated the land, it will never give its own fruit. ஆதாமுக்காவது அது முள்ளும் குறுக்கும் முளைப்பித்தாலும் அவன் எவ்வளவு கடினமாய் உழைக்கிறானோ அதற்கு ஏற்ப பலனை பெற முடியும் என்று கர்த்தர் சொன்னார். Even in the case of Adam, we can see that God has told him that it shall bring forth thistles and thorns, and if at all Adam is putting his extra effort in tilling and cultivating the ground, it may bring some fruit. ஆனால் காயினுக்கோ அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படவே இல்லை. அவன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பிரயாசப்பட்டு பயிரிட்டாலும் அவன் இனி அதன் பலனை ஒருபோதும் அடைய முடியாது என்று கர்த்தர் சொன்னார். But such was not the case of Cain, wherein God has told him that the land shall not give its own fruit. இனி தானாய் விளைந்ததை அங்கங்கே தேடி கண்டுபிடித்துதான் அவன் புசிக்க முடியுமே தவிர அவன் பயிரிட்டு வாழ முடியாது. So he cannot live by cultivating the land. He can only sustain himself by whatever he can see and whatever that has grown on its own. தான் பிரயாசப்பட்டு பலனை அடையும் பாக்கியத்தை அவன் இழந்தான். He had lost his privilege of cultivating the land and reaping its benefits. இந்த காரியத்தை பற்றி நாம் சிந்திக்கும் போது தம்முடைய பிரயாசத்தின் பலனை நாம் அடைவது தேவன் நமக்கு தரக்கூடிய ஒரு பெரிய கிருபை என்பதை உணர்ந்து கொள்ள முடியும். So when we think upon these things, we can see that it is a great blessing of what God has given for each of us regarding the cultivation or the work that we do and the result that we enjoy. இந்த காரியத்தை பற்றி நாம் சிந்திக்கும் போது சங்கீதம் 128 நம்முடைய நினைவுக்கு வருவதை நாம் ஒருபோதும் மறுக்க முடியவில்லை அல்லவா? So when we think upon these things, we cannot deny the fact that 128th Psalm comes to our mind. அங்கே 2வது வசனத்திலே உன் பிரயாசத்தின் பலனை நீ சாப்பிடுவாய், உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாயிருக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம். In verse 2, the Lord says, "For thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and it shall be well with thee." கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கர்த்தர் கொடுக்கக்கூடிய பாக்கியம் இது. It is the blessed aspect which God has given
for every person who fears upon the Lord. கர்த்தருக்கு பயப்படுவதனால் தன்னுடைய பிரயாசத்தின் பலனை பெறக்கூடிய பாக்கியமுள்ள மனுஷர்களுடைய அந்த தகுதியை காயின் இழந்து போனான் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். So we could see that Cain had lost his privilege of being benefited from God, because God himself has said that the person who fears God shall reap his benefits from the cultivation of the work that he does. அவன் கர்த்தருக்கு பயப்படாமல் தம்முடைய சகோதரனை கொண்டு போட்டதனுடைய விளைவாக இந்த சாபத்தை அடைந்தான். He had received this curse because he had not feared God and killed his own brother. உண்மையிலேயே இது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். நம்முடைய பிரயாசத்தின் பலனை நாம் சாப்பிடுவது ஒரு பெரிய பாக்கியம். In fact, we do know that it is a great blessing and a privilege that we reap our benefits of whatever we have, we work. இந்த பூமியிலே சம்பாதிப்பதற்காக தேவன் நம்மை ரட்சித்து இந்த பூமியிலே வைக்கவில்லை. God had not kept each of us in this world just for work after our salvation. ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு இந்த பூமியிலே வாழ நாம் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற காலம் வரை நம்முடைய பிரயாசத்துக்கு தக்க பலனை நமக்கு தருவதாக தேவன் சொல்லியிருப்பது ஒரு பெரிய பாக்கியமே. But it is a great privilege and a blessing that God has given to each of us, that he had promised to us that he will give us the benefit of the labor that we are putting in. இரண்டாவதாக நாம் அங்கே சிந்தித்த ஒரு காரியம் என்ன என்று சொன்னால், அவன் இந்த பூமியிலே அலைந்து திரிகிறவனாய் இருப்பான். Secondly, we have discussed here that he would be a sojourner or a vagabond in this world. கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள். இந்த பூமியிலே அவன் பெற்றோரையும் அவனையும் தவிர வேறு யாரும் இல்லை. ஆனாலும் அவனால் நிலையாக ஒரு இடத்திலே குடியிருக்க முடியாது. Just consider this point. There is none other than Cain and his own parents in the whole of this earth, but he cannot live in one place for a long. முழு பூமியும் அவனுக்கு முன்பு பறந்து விரிந்திருந்தாலும் அவன் நிலையற்ற அலைகிறவனாய் இருக்க முடியுமே தவிர நிரந்தரமாக ஒரு இடத்திலே குடியேற முடியாது. Though the whole world and whole earth is open before his eyes, he cannot stay in one particular place permanently for a long time, but only he can be a vagabond. இந்த உலகத்தை பொறுத்தவரை அவன் ஒரு அந்நியனாக, ஒரு அகதியை போல நாடோடியாக வாழ வேண்டும். According to this world and according to this earth, he had to live a life of a vagabond or a fugitive or a person who is like a stranger. வேதம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நம்மை பற்றி குறிப்பிடும் போது கூட இரண்டு விதத்திலே நாம் அந்நியரும் பரதேசிகளுமா இருக்கிறோம் என்று குறிப்பிடுவதை நாம் பார்க்க முடியும். When the scripture talks each of us as believers, it tells about two important facts, that we are also like the strangers and sojourners in this world. எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனத்திலே கர்த்தரை அறிந்து கொள்வதற்கு முன்பு நாம் இந்த பூமியிலே அந்நியரும் பரதேசிகளுமா இருந்தோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. In Ephesians chapter 2 and verse 19, we can see that we were strangers and foreigners in this world before our salvation. இந்த வசனம் சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னால், தேவனுடைய வீட்டுக்கும் தேவனுடைய நகரத்திற்கும் நாம் அந்நியர்களாக பரதேசிகளாக இருந்தோம் என்பது. The meaning of this verse is that we were all like the foreigners and the strangers for the city of God and for the house of God. எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்திலிருந்தே நாம் வாசிக்கும் போது எந்த அடிப்படையிலே நாம் அந்நியர்கள் என்றும் பரதேசிகள் என்றும் பவுல் விளக்கி சொல்லுவதை நாம் பார்க்க முடியும். When we read from the Ephesians chapter 2 and verse 11 onwards, Apostle Paul clearly depicts about in what are the different areas wherein we were living as foreigners and strangers. தேவனுடைய வீட்டிலே எந்த உறவும் உரிமையும் இல்லாத ஒரு அந்நியர்களை போல நாம் இருந்தோம். We were living like a strangers and foreigners without any kind of relationship in the house of God. தேவனுடைய நகரத்திலும் நாம் எந்த உரிமையும் இல்லாத ஒரு பரதேசியை போல இருந்தோம். We were also living like sojourners in the city of God without any rights.
ஆனால் நாம் கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்ட போது, ரட்சிக்கப்பட்ட போது, நாம் தேவனுடைய வீட்டாரும் தேவனுடைய ஒரே நகரத்தாருமாய் மாற்றப்பட்டோம். But when we accept Christ as a Savior, we have been made as a fellow citizens with the saints and the household of God. ஆனால் அதே நேரத்திலே தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிற இந்த நாட்களிலும் கூட வேதம் நம்மை அந்நியர்களும் பரதேசிகளுமாய் இருக்கிறோம் என்று சொல்லுவதை நாம் வாசிக்க முடியும். But at the same time, the scripture also teaches to each of us that we are also living as the sojourners and the strangers in this world, even after our salvation. 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்திலே நாம் அந்த காரியத்தை பற்றி படிக்கிறோம். We could study about this in 1 Peter chapter 2 and verse 11. அந்த வசனத்திலே வாசிக்கிறோம், பிரியமானவர்களே, அந்நியர்களும் பரதேசிகளுமாய் இருக்கிற நீங்கள் ஆத்துமாவுக்கு விரோதமாய் போர் செய்கிற மாம்ச இச்சைகளை விட்டு விலகி என்று பேதுரு எழுதுவதை வாசிக்கிறோம். Apostle Peter writes here that I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. இந்த வேத பகுதி நமக்கு சொல்லக்கூடிய காரியம் என்னன்னு சொன்னால், இந்த உலகத்துக்கு நாம் அந்நியர்களாயிருக்கிறோம், இந்த உலகத்திலே நாம் பரதேசிகளாயிருக்கிறோம். What does this particular word teach us to us? That we are the strangers for this particular world and pilgrims of this world. இப்பொழுது நாம் தேவனுடைய வீட்டிற்கு உரிமையாளராயிருக்கிறோம், தேவனுடைய நகரத்திற்கு குடிமக்களாயிருக்கிறோம், ஆனால் இந்த உலகத்திற்கு அந்நியர்களும் பரதேசிகளுமாயிருக்கிறோம். But we have received the rights to be in the household of God, and we have also become the fellow citizens in the city of God. But according to this world, we are still the strangers and the sojourners of this world. எபேசியர் 2:19 நாம் வாசித்த விஷயம் என்ன என்று சொன்னால், இந்த உலகத்துக்கு நாம் சொந்தக்காரர்களாயிருந்தோம், ஆனால் தேவனுடைய வீட்டுக்கும் நகரத்திற்கும் நாம் அந்நியர்களாயிருந்தோம், பரதேசிகளாயிருந்தோம். In Ephesians chapter 2 and verse 19, it talks to us that we were all like we were belonging to this world, but at the same time we were strangers and the foreigners to the city and the household of God. ஆனால் பேதுரு நமக்கு நினைவூட்டக்கூடிய காரியம் என்ன என்று சொன்னால், இந்த உலகத்திற்கு தான் நாம் அந்நியர்கள், பரதேசிகள், தேவனுடைய வீட்டிற்கு நாம் உரிமையாளர்கள், உறவோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் என்று நினைவூட்டுகிறார். But Peter writes to us here that we are the strangers and pilgrims to this world, but we still have the right and as well as the fellow citizens of the city and the household of God. நம்முடைய சிந்தனையிலே இந்த காரியம் ஆழமாக பதிந்திருக்க வேண்டும். These thoughts should be emphasized much into our hearts. நாம் இந்த உலகத்துக்கு சொந்தமானவர்கள் அல்ல. We do not belong to this world. இந்த உலகத்துக்கு நம்மிடத்திலே எந்த உரிமையும் இல்லை. The world does not have any rights towards us. நாம் தேவனுடைய வீட்டார், தேவனுடைய நகரத்துக்கு சொந்தமானவர்கள். ஆகவே இந்த உலகத்திலே நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கை இந்த உலகத்துக்கு ஒத்து போகாத, தேவனுக்கு உகந்த ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும். We belong to the household of God and the city of God, so our life should depict the life that is according to the city and the household of God. இந்த உலகத்துக்கு அந்நியரும் பரதேசிகளுமாய் வாழ்கிற வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது என்பதை நாம் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையை உற்று பார்த்தால் தெளிவாக கண்டுணர முடியும். When we study the life of Abraham, we can clearly see the life of a person who lives according as the strangers and the foreigners for this own world. அவன் கானான் தேசத்திலே ஒரு பரதேசியை போல வாழ்ந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Bible tells us that Abraham lived as a sojourner in the land of Canaan. அவன் செல்வ சீமானா இருந்தாலும் தனக்காக அந்த பூமியிலே அவன் ஒன்றையும் தேடிக்கொள்ளவில்லை. Though he was rich and affluent, he did not search anything and receive anything from that particular land. ஒரே ஒரு கல்லறை பூமி ஒன்றை தவிர அவனுக்கு சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள அந்த தேசத்திலே ஒன்றுமே அவனுக்கு இருந்ததில்லை. Except that one particular graveyard, he did not have anything that belongs to him in that whole land. நாமும்
அதே போன்ற ஒரு வாழ்க்கை தான் வாழ வேண்டியவர்கள். நாம் இந்த So we உலகத்திற்கு also- அந்நியரும் பரதேசிகளுமாய் நம்முடைய சொந்த தேசத்தை நோக்கி போக வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். So we also should live such a life in this world as a sojourners and strangers in this world, and we should travel to our heavenly home. காயினை பாருங்கள், அவன் இந்த பூமியிலேயே ஒன்றும் இயலாதவனை போல ஒரு அந்நியனாக ஒரு அகதியாக மாறி போனான். Think the life of Cain. He had become like a sojourner and a foreigner in the whole earth. அது அவனுடைய கீழ்ப்படியாமையின் விளைவு. It was because of his disobedience. ஆனால் நாம் இன்று தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ்வோமேயானால் நம்முடைய வாழ்க்கையும் நிச்சயமாக இந்த உலகத்தை பொறுத்த மட்டிலே ஒரு அந்நியர்களும் பரதேசியுமான வாழ்க்கையை போல்தான் இருக்கும். But if we live in obedience to our Lord, then this world itself will become as a strange, and we will also live as a foreigners in this world. சில விசுவாசிகளுடைய திட்டங்களையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் நாம் சீர்தூக்கி பார்ப்போமே ஆனால் அவர்கள் ஏதோ எத்தனையோ நித்திய காலமா இந்த பூமியிலேயே வாழப்போவதை போல திட்டமிடுவதையும் தீர்மானிப்பதையும் நாம் பார்க்க முடியும். Suppose if we examine some of the lives of our own believers, we can see that it is as if they are going to live eternity of eons of age in this world. அவர்கள், அதாவது ஆபிரகாமும் அவனுடைய சந்ததி ஈசாக்கு யாக்கோபு எல்லாருமே தங்களை இந்த பூமியிலே அந்நியர்கள் பரதேசிகள் என்ற அறிக்கையிட்டு விசுவாசத்தோடு மரித்தார்கள். Abraham and his own generations, like his own descendants, like Isaac and Jacob, were lived and confessed that they were all the sojourners in this world and lived a life with faith. ஏனென்றால் தேவன் கட்டி உண்டாக்கிய அந்த நகரத்திற்கு அவர்கள் காத்திருந்தார்கள். அதுவே அவர்களது சொந்தமாக அவர்கள் எண்ணினார்கள். Because they were expecting land or expecting a city that was built by God, and they were all living in expectancy. இந்த காரியத்தை குறித்து நாம் ஜாக்கிரதையா இருப்போம். So we should live with carefulness. மறுபடியும் ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரத்துக்கு நம்முடைய வேதத்தை திருப்புவோம். Let's come back again to Genesis chapter 4. இந்த 13-14 வசனங்களிலே நாம் வாசிக்கும் போது காயினுடைய வருத்தத்தை பற்றி நாம் படிக்கிறோம். In verse 13 and 14, we could see the burden of Cain. காயினுடைய அந்த வருத்தம் என்ன? தேவன் அவனை சபித்ததினாலே அவனுக்கு அது ஒரு மிகுந்த வேதனை அல்லது கவலையை கொடுத்தது. Because that God has cursed him, it has caused a great sorrow in the heart of Cain. இந்த சாபத்தை சுமந்து வாழும்போது தன்னுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்பதை அவன் அங்கேயே சிந்திக்க துவங்கினான். He had started right now itself. He has started about the future, how he would live with the curse that God has given to him. நிச்சயமாக அது அவன் விரும்பத்தக்க விதத்திலே இருக்காது. Surely it would not be like the way he had expected. எவ்வளவு ஆபத்தான நிலையில அவன் இருக்கிறான் என்பதை கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள். Just think about the danger in which he is living now. அவனால் எதையுமே பயிரிட்டு புசிக்க முடியாது. He cannot cultivate and eat anything. அதனாலே அவனால் ஒரே இடத்திலே எப்போதுமே குடியிருக்க முடியாது. At the same time, he cannot live in one place for a long time. இப்போது அவனுடைய உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்ய அவனுக்கு ரெண்டு வழிகள் தான் உண்டு. So there are only two ways in which he can fulfill his need for the food. ஒன்று, தானாய் விளைந்திருப்பதை அவன் போய் பறித்து புசிக்க வேண்டும். Number one, he can go and get the ones that are naturally be born. இல்லை என்றால் மற்றவனுடைய விளைச்சலை திருடி புசிக்க வேண்டும். Or otherwise he should steal from others' land or others' cultivated land. இந்த இரண்டுமே அவனுடைய உயிருக்கு ஊறு விளைவிக்க கூடிய விஷயங்கள். These two things itself will cause danger to his own life.
இந்த அதிகாரத்தின் பிற்பகுதியை நாம் வாசித்து பார்க்கும்போது எதிர்காலத்திலே வந்த சந்ததிகள் கூட காயினை பற்றிய இந்த காரியங்களை அறிந்திருந்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க முடியும். When we read the background of this chapter, we can see that the people who had came in future also had learned about the life of Cain. இவனை ஒரு கொலைகாரன் என்று அறிந்த எந்த ஒரு மனிதனும் இவனிடமிருந்து தன்னை தப்புவித்துக் கொள்ள இவனை கொண்டு போடுவான் என்று அவன் கவலைப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம். So he was worrying so much that people who will come in future will come to know that Cain was a murderer, and he was in fear that people will surely kill him. அங்குமிங்கும் அலைந்து திரிதல் அவனுடைய உயிருக்கு கேடு விளைவிக்கும். ஆனால் ஒரே இடத்துல இருந்தால் அவன் பசியிலே பட்டினியிலே சாக வேண்டி இருக்கும். So when he travels to different places, there is a great danger for his own life. At the same time, if he stays permanently in one particular place, he will die of starvation. ஆகவே அவன் கர்த்தரை பார்த்து சொல்கிறான், நீரிட்ட தண்டனை என்னால் சகிக்க முடியாது என்று. So he tells to Lord that the punishment which you had given to me is greater that I can't bear. அந்த வார்த்தைகள் கூட அவன் எந்த அளவுக்கு சீர்கெட்டு போயிருக்கிறார் என்பதை நமக்கு சுட்டிக்காட்டக்கூடியவையா இருக்கிறது. That particular words itself tells to us how much his heart has become depraved. இந்த நேரத்திலும் கூட அவன் தனக்கு வரக்கூடிய தண்டனைக்காக வருந்தினானே தவிர தான் செய்த பாவத்துக்காக வருந்தவில்லை என்பதை கவனிக்க வேண்டும். Even at this particular point of time, he was not worrying or becoming sorrow for the sin that he had committed. Rather, he was worrying about the result or the punishment which God has given upon him. தேவன் இந்த அளவிற்கு அவனுக்கு ஒரு தண்டனையை கொடுத்த பிறகும் கூட தன்னுடைய பாவத்தை குறித்த உணர்வோ அதற்கு வருந்தக்கூடிய மனமோ அவனுக்கு இல்லை. Even after God is giving him so great a curse in his life, he was not even thinking about the sin that he had committed or not even being convicted of his own sin. இது எவ்வளவு மோசமான ஒரு குணாதிசயம் என்பதை கொஞ்சம் எண்ணி பாருங்கள். So we need to think about how greater bad habit that we have here. நம்முடைய வீடுகளிலே சில நேரங்களில் சிறு பிள்ளைகளிடத்தில் இது போல ஒரு குணாதிசயத்தை நாம் பார்க்க முடியும். Sometimes we also see some kind of a bad characters in such characters like this in our own children in our homes. அவர்கள் தவறுக்கு வருந்த மாட்டார்கள், ஆனால் அந்த தவறுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தண்டனைக்கு பயப்படுவதை நாம் பார்க்க முடியும். They will not feel sorrow for the wrong that they have committed, rather they will feel sorrow for the punishment they will receive. சில வேளைகளில் இப்படிப்பட்ட குணாதிசயத்தை நாம் விசுவாசிகளிடத்திலும் பார்க்க முடியும். Sometimes we also see such character in the life of believers as well. தனக்கு வரக்கூடிய தண்டனைக்காக பயப்படுவார்கள், ஆனால் அதே வேளையிலே தன்னுடைய தவறுக்காக வருந்த மாட்டார்கள். They will fear so much for the punishment that they would receive, rather they will not feel or feel sorrow for the sin or the wrong that they have committed. எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்திலிருந்து நாம் சில காரியங்களை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். We should think few things from maybe Hebrews chapter 12 and verse 4. இந்த 4வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், பாவத்துக்கு விரோதமாய் போராடுகிறதில் இரத்தம் சிந்தப்படத்தக்கதாக நீங்கள் இன்னும் எதிர்த்து நிற்கவில்லையே. You have not yet resisted unto blood, striving against sin. ஆனால் அதற்கு பின்வரும் வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீர்களே, ஆனால் 5 முதல் 11 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வசனங்கள் சிட்சையை பற்றி பேசுகிறது. But verse 5 to 11 teaches to us about the chastening of the Lord. தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த தண்டனை, அதாவது பிள்ளைகளை சீர்படுத்த வேண்டும் என்று கொடுக்கக்கூடிய தண்டனைகளை சிட்சை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Bible talks to us about the chastening of the Lord as the one that father gives to his children so that they shall be disciplined. இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய காரியம் என்ன என்று சொன்னால், 4வது வசனத்திலே இவர்கள் பாவத்துக்கு எதிர்த்து நிற்கவில்லை, ஆனால் 5 முதற்கொண்ட வசனங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற சிட்சைக்கு எதிர்த்து நின்றார்கள். What do we read here in verse 4? That they are resisting, they are not resisting against the sin, but verse 5 to 10 says that they were resisting against the chastening of the Lord.
இவர்களுடைய குறைவுகளுக்காக தேவன் இவர்களை சிட்சிக்கும் போது இவர்கள் சோர்ந்து போனார்கள், அதை விரும்பாமல் போனார்கள். So when God chastened them according to their own mistakes and infirmities, then they were being felt sorrow for the chastening. ஆனால் இந்த நிருபத்தின் ஆக்கியோன் அவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய புத்தியை பாருங்கள். பாவத்துக்கு நீங்கள் இன்னும் எதிர்த்து நிற்கவில்லையே என்று சொல்லுவதை பார்க்கிறோம். But the instruction written by the author of this book, he says in verse 4 that you have not resisted unto blood striving against sin. உண்மையிலேயே ஒரு சரியான விசுவாசி தன்னுடைய குறைவுகளுக்காக தேவன் தன்னை சிட்சிக்கும் போது அது நிமித்தம் சந்தோஷப்படுவானே தவிர வருத்தப்பட மாட்டான். Truly a believer will feel happy when God chastens him according to the sin or the wrong he had committed. ஏனெனில் தேவன் யாரை நேசிக்கிறாரோ அவரைத்தான் சிட்சிப்பார் என்பதை அவன் அறிந்திருப்பான். Because he knew that God would really chasten a person whom he loves. கொஞ்சம் நம்முடைய இருதயத்தை நாம் கொஞ்சம் சீர்தூக்கி பார்ப்போம். நம்முடைய உண்மையான நிலைமை என்ன என்பதை நாம் கொஞ்சம் நோக்கி பார்ப்போம். Let us also examine our own hearts. Let us also examine our own thoughts. தேவன் தரக்கூடிய எந்த ஒரு சிட்சையையும் விரும்பாத விசுவாசிகள் இன்று ஏராளம் இருக்கிறார்கள். There are a lot of believers who are living a life who do not desire any kind of punishment or chastening which the Lord gives. ஆனால் அதே நேரத்திலே இவர்கள் பாவத்தை விரும்பாமல் இருக்கிறார்களா என்று நாம் கேள்வி கேட்டோமே, ஆனால் அப்படி அல்ல. பாவத்தின் மேல் கொஞ்சமாவது பற்று வைத்திருப்பார்கள், ஆனால் இவர்கள் சிட்சையை விரும்ப மாட்டார்கள். But at the same time, if we ask the question whether they do not like the sin, they do not desire upon sin, then we can come to know they do desire upon sin. வேதம் நமக்கு எச்சரிக்கிறது, மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதை அறுத்தே தீருவான். But the Bible wants to each of us that whatever the man sows, he shall reap. காயினுடைய குணம் பாவத்திற்கு எதிர்த்து நிற்காமல் தண்டனைக்கு எதிர்த்து நிற்பது காயினுடைய குணம். The character of Cain is that he is not resisting upon sin, rather he is resisting upon the chastening of the Lord. தேவபக்தி போன்ற ஒரு குணாதிசயம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கக்கூடிய நமக்கு ஒருபோதும் தேவையில்லை. The character which that is not in accordance with the Lord is not required in each of our lives. மறுபடியும் நாம் வேதத்துக்கு ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரத்துக்கு திருப்புவோம். Let us come back again to Genesis chapter 4. முதலாவதாக தேவனுடைய சாபத்தை குறித்து சிந்தித்தோம். First of all, we have discussed about the curse of the Lord. இரண்டாவதாக காயினுடைய வருத்தத்தை பற்றி சிந்தித்தோம். Second, we have discussed about the sorrow of Cain. மூன்றாவதாக தேவனுடைய இரக்கத்தை பற்றி சிந்திக்கிறோம். ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனம். Next, in chapter 4 and verse 15, we can see the mercy of the Lord. அவன் கொலைகாரனாய் இருந்தாலும் சபிக்கப்பட தகுதியுள்ளவனாய் இருந்தாலும் அவனும் கூட கொலை செய்யப்படக்கூடாது என்பதற்காக தேவன் அவன் மேல் ஒரு அடையாளத்தை போட்டார். Though he has received the punishment of the curse from the God, though he is living with the curse, God is in his mercy, he is giving him a sign or a mark. அவன் கொல்லப்படாதபடிக்கு தேவன் அவன் மேல் போட்ட அந்த அடையாளம் என்ன என்பது நமக்கு தெரியாது. We do not know what was the mark that God has given upon him so that he shall not be killed. அதை கண்ட மனிதர்கள் எப்படி அதை அடையாளம் கண்டு கொண்டார்கள் என்றும் நமக்கு தெரியாது. We do not know how the mark was identified by the people. ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இப்படி ஒரு அடையாளத்தை இட்டது தேவனுடைய இரக்கத்தினாலேயே. But one thing we must need to understand, that this is a mark that was given by God in his mercy.
இது தேவனுடைய சுபாவமாக இருக்கிறது. It is one of the characters of God. அவர் நம்முடைய கிரியைகளுக்கு அல்லது நம்முடைய பாவங்களுக்கு தக்க அவர் நம்மை தண்டிப்பதில்லை. He is not punishing according to the sin that we have committed. தாவீது சொல்லுவது போல அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்கு தக்க நமக்கு செய்யாமலும் நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்கு தக்க நமக்கு சரி கட்டாமலும் இருக்கிறார். Here David says that God is not repaying according to the sin that we have committed on the iniquities that we have done. நமக்கு தகுதியானதை தராமல் இருக்கிற தேவன் நாம் பெற தகுதியற்ற கிருபையை நமக்கு தந்து நம்மை ரட்சித்தது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் என்று எண்ணி பாருங்க. We need to think about the blessings what God has given to us in the way that he did not give whatever that is worth unto us. At the same time, he has given whatever that is worth, that we are not even worthy. ஒருவேளை காயினை போன்ற பாவம் நம்மிடத்தில் இல்லை என்றாலும் நாமும் தண்டனைக்கு தகுதியானவர்களே. Though we don't have any kind of the sin like what Cain had committed, we are also doomed for the punishment of God. ஆனால் தேவன் நம்மை தண்டிக்காமல் தம்முடைய கிருபையினாலே நம்மை ரட்சித்தது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் என்று எண்ணி பாருங்கள். But God did not punish us, but he had saved us, and that itself is a great mercy that God has shown us, and let us think upon it. காயின் கொல்லப்படக்கூடாது என்று அவனுக்கு ஒரு முத்திரையிடப்பட்டது போல நாமும் நித்திய ஜீவனை உடையவர்களாய் இருக்கிறோம் என்று தேவன் நமக்கும் ஒரு முத்திரையை தந்திருக்கிறார். Like the way that Cain had received the mark so that people shall not kill him, we have also received a mark of God so that we will be protected until eternity. எபேசியர் 1:13 வசனத்திலே நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரால் முத்திரையிடப்பட்டிருக்கிறோம் என்று வாசிக்கிறோம். In Ephesians chapter 1 and verse 13, we read that we have been sealed by the Holy Spirit. ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிற அந்த இரக்கமும் கிருபையும் எவ்வளவு பெரியது என்று நினைத்து பாருங்கள். So let us think about the mercy and the grace and the greatness of it. காயினுடைய அந்த குணாதிசயத்திலே நாம் சிந்தித்த 5வது காரியம் அவன் ஒரு நாடோடி என்பது. So the fifth point what we have learned from the life of Cain is that he was a vagabond or a sojourner. ஆறாவதாக மறுபடியும் ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரத்திற்கு போவோம். ஆறாவதாக நாம் அவனை குறித்து பார்க்கிற காரியம் அவன் ஒரு ஸ்தாபகன், அதாவது ஒரு நிறுவனன். Sixthly, we can see that he was a person who was establishing things or an establisher. 16 முதல் 17 வசனங்களிலே நாம் அந்த காரியத்தை பார்க்க முடியும். In verse 16 and 17 of chapter 4, we could see these things. இதிலே அவன் 2 காரியங்களை அவன் உண்டாக்கினான், ஸ்தாபித்தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Here we can see that he had established 2 important things. அவன் தனக்கு ஒரு குடும்பத்தை கட்டினான், நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம். We can see that he had built his own family. அவன் காயின் தன் மனைவி அறிந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Bible tells to us that Cain knew his wife. அதை குறித்த காரியங்களை பற்றி நாம் நிறைய பேசியிருப்போம், நிறைய கேட்டு இருப்போம். ஆனால் நாம் இப்போது சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு காரியம், அவன் தனக்கு ஒரு குடும்பத்தை கட்டினான். We might have heard so much of factors about these things, but what we need to understand is that he had built a family for himself. அதுபோல ஒரு இடத்தை தெரிந்தெடுத்து அந்த இடத்திலே அவன் குடியிருக்கவும் செய்து ஒரு நகரத்தையும் தனக்காக கட்டினான். At the same time, he had chosen a city and he had built the city thereafter. அவன் குடியிருந்த அந்த இடத்தின் பெயர் நோத் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. The place where he had lived was called as Noth. நோத் என்கிற அந்த வார்த்தைக்கு அலைந்து திரிதல் என்பதுதான் அர்த்தம். The meaning of the word Noth is that wandering. அதே போல அவன் கட்டிய பட்டணத்திற்கு ஏனோக்கு என்று தம்முடைய குமாரனின் பெயரை வைத்தான். And the city which he had built was named after his own son Enoch. ஏனோக்கு என்கிற அந்த வார்த்தைக்கு தத்தம் செய்யப்பட்டது என்பது அர்த்தம். The Enoch meaning of the word Enoch is that adopted.
இந்த ரெண்டு காரியங்களையும் கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள். We need to understand these two things. அந்த தேசத்தின் பெயர் தேவன் அவனுக்கு இட்டது போலவே கடைசி வரை அவன் நிலையான ஒரு நகரமற்றவனாக அலைந்து திரிகிறவனாகவே இருந்தான். Like the way that the city was named, he will be like a wanderer till the end of his life. அதுபோல அவன் தத்தம் செய்தான் என்று அர்த்தமுள்ள அந்த நகரத்தை யாருக்கு எதற்காக எப்படி தத்தம் செய்தான் என்று நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறது இல்லை. We do not read about the city which was given by him and to whom it was given, or the details or the factors of that was not given in the Bible. ஆனால் நாம் முன்பே சிந்தித்தது போல தேவன் நமக்கு ஒரு நிலையான நகரத்தை வைத்திருக்கிறார். As we have already seen, God has kept to us a permanent house for us. அந்த நகரத்தை நோக்கி நாம் பயணம் செய்கிறோம். And we are all traveling towards that particular city. பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரம் 20-21 வசனங்களிலே நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். In Philippians chapter 3 and verse 20 and 21, we see that our home is in heaven. இப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை பெற்ற நாம் நம்மை தாமே தேவனுக்கு தத்தம் செய்ய வேண்டும் என்பது சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை அல்லவா? So the people who had received such a great privilege in their life, it is not required that anyone should teach to such people that they should give themselves to God. ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம் சொல்லுகிறது நம்மை ஜீவபலியாக நாம் தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று. Romans chapter 12 and verse 1 and 2 says that we need to give our life as a living sacrifice. காயின் கட்டியது தத்தம் செய்தது எல்லாமே அவனுடைய பிரயாசம், அவனுடைய சொந்தத்தினால் அவன் செய்தது. Whatever Cain had built and given was according to his own effort and labor. ஆனால் அதே வேளையிலே நமக்கு உண்டாக்கப்பட்ட அந்த நகரத்திற்கு நாம் தத்தம் செய்வது எல்லாமே தேவன் நமக்கு செய்தது. But at the same time, according to the city that which we are waiting, whatever we have given is all what God has given to each of us. நாம் நம்மையே தேவனுக்கு தத்தம் செய்வதிலே எந்த குறைவுமின்றி பூரணமாய் இருப்போம். ஆண்டவர் அதற்கு நமக்கு கிருபை தருவாராக. So when giving ourselves to the Lord, let us give ourselves completely and fully, and let God help each of us to give ourselves to him. காயினுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் 7வது பார்க்கிற கதாபாத்திரம் அவன் ஒரு தகப்பன் என்பது. The 7th role in the life of Cain was that he was a father. ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனத்தில் இருந்து 24வது வசனம் வரைக்கும் அவனுடைய சந்ததியை குறித்து படிக்கிறோம். In chapter 4 and verse 18 to 24, we could see the descendants of Cain. அவனுடைய சந்ததியை பற்றி நாம் படிக்கும் போது ஒரு சில காரியங்களை நாம் சிந்திக்க முடியும். When we read about the descendants, we could see very few things from his life. முக்கியமாக 2 காரியங்களை நாம் சிந்திக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். More importantly, I would like to mention 2 important factors. நிலத்திலிருந்து அவனால் பலனை பெற முடியாது. He cannot receive anything from the ground. ஆகவே அவனுடைய சந்ததி தங்களுக்காக மாற்று தொழில்களை உண்டாக்கி கொண்டதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். So in the scriptures, we can see that his descendants have started by doing various other different jobs in their life for sustaining. குறிப்பாக இந்த ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 20 முதல் 22 வரைக்கும் உள்ள வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் போது அவர்கள் செய்து கொண்ட தொழில்களை குறித்து நாம் படிக்க முடியும். Particularly chapter 4 and verse 20 to 22, we could see about the different jobs that they have taken up in their lives. இப்போது காயினுடைய சந்ததியின் வாழ்க்கையை கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள். Let us consider the life of Cain and his own descendants. அவர்களுக்கு பட்டணம் இருக்கிறது. They have their own city. அவர்களுக்கு இசைக்கருவிகள் இருக்கிறது.
they have musical instruments. அவர்களுக்கு ஆயுதங்கள் இருக்கிறது. They have weapons. மற்ற உலோகங்களை அவர்கள் பயன்படுத்தி வேறு பல பண்ட பாத்திரங்களை கூட அவர்கள் செய்திருப்பார்கள். They would have used different metals to create different vessels and other utensils. ஆக அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த ஒரு மிகச்சிறந்த நாகரிகம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை அவர்களுக்கு இருந்தது. So they, according to the times that they were living in, they were living a life with so much civilization. ஒருவேளை இன்னும் கொஞ்சம் நாம் நன்றாக கவனித்து பார்த்தோமேயானால் தேவனை தவிர மீதி எல்லாமே அவர்களிடத்தில் இருந்ததை நாம் பார்க்க முடியும். And if we carefully look into their own lives, we could see one more factor, that they were living a life, or they were having everything in their life without God himself. அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இசைக்கருவிகளையும் உலோக பொருட்களையும் கொண்டு அவர்கள் எவ்வளவு உணவு தானியங்களை வேண்டுமானாலும் சம்பாதித்துக் கொள்ள முடியும். They can spend all the metals and the utensils and the instruments and everything, and they can sell these things to get or to buy the grain and other eatable items. அதை சேமித்து வைத்து பாதுகாப்பதற்கு அவர்களுக்கு பட்டணங்களும் இருந்தது. They do have the cities so that they can store these things. மொத்தத்தில் அவர்களுக்கு தேவனை தவிர மீதி எல்லாமே இருந்தது. In total, they had everything except God. இது காயினுடைய அந்த சந்ததி உண்டாக்கிய அந்த பட்டணங்களும் அந்த நாகரிகங்களும் அவர்களுடைய அந்த கருவிகளும் சேமிப்புகளும் சகலமும் நோவாவோடு கூட அந்த காலத்துல வந்த ஜலப்பிரளயத்தால் அழிக்கப்பட்டது. All the instruments and all the things that they have kept in store were completely destroyed by the flood that came in the period of Noah. நம்முடைய ஆண்டவர் சொன்னது போலவே லூக்கா சுவிசேஷம் 9ஆம் அதிகாரம் 25வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறது போல, மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் தன்னைத்தான் கெடுத்து நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன? As we read in Luke's Gospel chapter 9 and verse 25, that for what is a man advantaged if he gain the whole world and lose himself or be cast away? தேவன் இல்லாமல் அவர்களால் உண்டாக்கப்பட்ட சகலமும் அழிவை சந்தித்தது. Whatever they have gained without God have faced the extinction. விசுவாசிகளாகிய நாம் எச்சரிக்கையா இருப்போம். So as believers we need to be very careful. தேவனுக்கு பிரியமானவைகளை செய்வோம், தேவனுக்கு பிரியமானவைகளை சேமிப்போம். Let us store and let us do whatever that pleases God. தேவனுக்கு பிரியமானவைகளுக்காக பிரயாசப்படுவோம். Let us labor for the things that pleases God. தேவனற்ற எதுவும் நம்மிடத்தில் இல்லாதபடி கர்த்தர் நம்மை காத்துக் கொள்வாராக. So may the Lord protect each of us, that nothing would be there with us without God. காயினுடைய சந்ததி இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற இரண்டாவது ஒரு காரியம், the second fact that we learn from the descendants of Cain, காயினுடைய அந்த சந்ததியினருடைய பெயரையும் 5ஆம் அதிகாரத்திலே சேத்தினுடைய சந்ததியினுடைய பெயரையும் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒன்று போல ஒத்திருப்பதை நாம் பார்க்க முடியும். When we compare the descendants or the names of the descendants of Cain in chapter 4 as well as the descendants of the names in chapter 5 of Seth, we can see one important factor. இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு காரியம் என்ன? ஒரு உண்மையை போலவே போலிகளை உருவாக்கக்கூடிய
ஒரு பழக்கம் அல்லது உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விதத்திலே சாத்தான் காயினுடைய சந்ததியை பயன்படுத்தியதை நாம் பார்க்க முடியும். So we can see that Satan has used the life of Cain so that he can produce whatever that is in real. He can produce and duplicate out of the real. ஆதாமிலிருந்து காயின் வழியாக வந்த 7வது தலைமுறை லாமேக்கு. Lamech was the 7th generation that came from Adam. ஆதாமிலிருந்து சேத்து வழியாக வந்த 7வது தலைமுறை ஏனோக்கு. Lamech was the person who came through Cain, and ஏழாம் தலைமுறை ஏனோக்கு. Enoch was the 7th generation who came through the descendant of Seth. காயின் மூலமாய் வந்த அந்த 7வது தலைமுறையையும் சேத்தின் மூலமாய் வந்த 7வது தலைமுறையையும் உதாரணமாக கர்த்தர் விவரித்து அவருடைய வாழ்க்கையை எழுதி இருக்கிறார். So God has kept in comparison of the 7th generation which came through the descendants of Cain, as well as which has came through the descendants of Seth. சேத்தின் சந்ததியிலே வந்த ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறவனாக நீதி உள்ளவனாக இருந்தான். Enoch, who had came through the life of Seth, he was sojourning with the Lord and he was lived for God. ஆனா அதே வேளையிலே காயினுடைய சந்ததியிலே வந்த லாமேக்கு 2வது ஒரு கொலைகாரனாக 2 மனைவிகளை உடையவனாக இருந்தான். But at the same time, Lamech, who came through the life of Cain, he had become a murderer. At the same time, he had 2 wives. காயினுடைய அந்த சந்ததி எந்த அளவிற்கு பாவத்திற்கு விட்டு கொடுத்திருந்தது அல்லது பாவம் அந்த சந்ததியை எந்த அளவிற்கு ஆக்கிரமித்திருந்தது என்பதை நாம் அதன் மூலமாய் அறிய முடியும். So we can clearly see that how sin has engraved in the life of Cain and his descendants, at the same time how much they have given themselves to sin. சேத்தின் சந்ததியை போல பெயர்களை வைத்துக் கொண்டார்கள், ஆனால் அவர்களை போல வாழ இவர்களால் முடியவில்லை. They had kept the names exactly like the children of Seth, but they could not live a life in accordance to the life of Seth's descendants. பெயரில் என்ன இருக்கிறது? வாழ்க்கை தானே நாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை எடுத்து காட்டும். What is there in the names? But our lives should depict the quality of it. கொஞ்சம் இந்த காலகட்டத்திலும் கூட விசுவாசிகள் என்கிற பெயரிலே சில அவிசுவாசிகளும் இருக்க வாய்ப்பு உண்டு அல்லவா? Even in these days it may be there that people who are unbelievers but living in the name of the believers. நம்மை சுற்றி கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள். கிறிஸ்தவர்களாக விசுவாசிகளாக அறியப்படுகிறவர்களில் எவ்வளவு பேர் கர்த்தரை அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள்? Just look around. They may be knowing by the name of the Christian's name, but they may not be knowing God. அப்படிப்பட்டவர்கள் நம்முடைய சபையிலும் கூட இருப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டல்லவா? There could be chance that such people will be living in our own assemblies as well. மத்தேயு 13ஆம் அதிகாரத்திலே நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து 24 முதல் 30 வரைக்கும் உள்ள வசனங்களில் சொன்ன அந்த உவமை, சாத்தான் கோதுமைக்குள் களைகளை விதைத்து விட்டு போனான் என்று நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது இல்லையே? In Matthew's Gospel chapter 13 verse 23 to 30 we could read that Satan has sown the weeds into the ground. இப்படிப்பட்ட களையாயிராதபடிக்கு நாம் எச்சரிக்கையா இருப்போம். So we need to be careful so that we should not live like the weeds. இப்படிப்பட்ட களைகளா இருக்கிறவர்களை பற்றியும் நாம் எச்சரிக்கையா இருப்போம். We should also be careful about the weeds who are there among us. நம்மை நாமே சீர்தூக்கி பார்த்து சீர்படுத்திக் கொள்வோம். Let us examine our own lives and also correct according to it. இன்றைய தினத்திலும் காயினுடைய அந்த பாத்திரத்திலிருந்து 3 காரியங்களை சிந்தித்தோம். So today as well we have seen 3 important lessons from the life of Cain. அவனை ஒரு நாடோடியாக, ஒரு ஸ்தாபகனாக, he was a vagabond, he was an establisher,
அவனை ஒரு சந்ததிக்கு தகப்பனாக நாம் சிந்தித்தோம். We have seen as the father to a descendant. அவனுடைய சந்ததி ஜலப்பிரளயத்தோடு முற்றிலுமாய் அழிக்கப்பட்டது. His generations or descendants was completely vanished from the earth after the flood. ஒரு மனிதன் தேவனை அறிந்து கொள்வதும் தேவனுக்கு பிரியமான அவருடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்து வாழ வேண்டிய அந்த வாழ்க்கை வாழ்வதும் எவ்வளவு அவசியம் என்பதை காயினுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும். So we could see and learn from the life of Cain that it is more important that a person should know God and live a life according to the knowledge. மாய்மாலமாய் ஏனோ தானோ வென்று கர்த்தரை ஆராதித்து மாய்மாலமாய் வாழ்கிறவர்களுக்கு எச்சரிப்பு உண்டாகும்படியாக காயினுடைய வாழ்க்கை வேத புத்தகத்தில் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. The life of Cain was written in the scripture so that it could be a caution and a warning for the people who are worshipping him in hypocrisy. ஜீவனையும் மரணத்தையும் உனக்கு முன்பாக வைக்கிறேன் என்று கர்த்தர் நமக்கு முன்பாக வாய்ப்புகளை வைத்திருக்கிறார். The Lord has given us chances before us so that he had kept life and death. நாம் கர்த்தருக்கு பிரியமான வழியை தெரிந்து கொண்டு கர்த்தருக்கு பிரியமாக முன்னேறி செல்வோம். So let us choose the life that is pleasing according to God, and as well as grow in that particular path. கர்த்தர் அதற்கு வேண்டிய கிருபைகளை நமக்கு தருவாராக. So may the Lord give grace so that we can proceed in this manner. கடந்த 4 நாட்களாக இந்த கோடம்பாக்கம் கிறிஸ்தவ சபையாரோடு சேர்ந்து வசனத்தை கற்றுக்கொள்ளவும் கற்றுக் கொடுக்கவும் கர்த்தர் இந்த கிருபைக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். So I thank and praise God for the opportunity which God has given to me to learn and to teach from the scriptures and to preach to be part of this Kodambakkam Christian Assembly's Zoom meeting. இந்த 4 நாட்களும் இந்த Zoom மீட்டிங்ல இணைந்திருந்த கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் யாவருக்கும் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே நன்றி. So I thank everyone who had participated in all the 4 days meeting through the Zoom. விசேஷமாக கோடம்பாக்கம் சபையாருக்கும் அதிலும் குறிப்பாய் ஊழியர்களுக்கும் அவருடைய குடும்பத்திற்கும் கர்த்தருடைய நாமத்திலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I especially thank Kodambakkam Christian Assembly, in particular the evangelist of that assembly. மொழிபெயர்த்து உதவிய சகோதரர்களுக்கும் கர்த்தருடைய நாமத்திலே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். I also thank heartfully for the translators who had helped me in translation. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆமென். May the Lord's name be glorified. Amen. Thank you, brother, once again for this blessed time God has granted unto us. Cain, an ungodly man, we are supposed to love one another, but Cain hated his brethren and did wrong, and he worked and tilled. And thirdly, we see Cain as a worshipping person of God, but it did not please God for many reasons. We have already seen the wrong offering, evil ways, and his unbelief. Fourth is he's a murderer. He was a murderer. He killed his own brother. How many times we hate our fellow believers and we kill them with our heart. So that is what we read here. We understand the reasons for murder, planned murder. It was not a murder of self-defense. This murder is for a spiritual cause, reason. Abel had a very good relationship with God. Cain should have supported it, but instead he killed his own brother. He was rebelling against the instruction of God. And Cain was not guilty at all for what great mistake he had done, murdering his own brother. Then, lastly, we see in him as a murderer, he wanted to escape by telling lies. Lying has become a habit for many of us. So we want to escape
the situation, the reality, but we cannot escape God. Fifth thing is we saw Cain as a wanderer, traveler, sojourner, and God's curse in that, and his sorrow we saw in that wandering, and is the mercy of God also was seen there. Sixth, he was a establisher, and he had a city, and still that city was called a place of wandering place. And then lastly, he was a father. Descendants of Cain were completely washed away. So until the time of Noah, when the flood came and all the people died. All were wicked, it seems. It is mentioned there in the word of God, except for Noah. So let us find grace in the sight of God. These warnings from the life of Cain are very serious, and we have to take it deep into our hearts. If we don't take it right now into our hearts, then later there will be a time that we don't have a time to repent, and it will be far away from our hands. So this is the time. Coronavirus is there. We wear masks and we do all kind. We are social distancing is there, and still we have time much to introspect our hearts alone. We are unable to go to our friends' homes, our fellow believers' homes. So we have a lot of time to introspect, correct ourselves, and really come in the line what God wants us to be. So let us do that and continue to sojourn this wilderness journey and give glory to God and go to that permanent home that is the place where our Lord Jesus Christ has promised for us in John chapter 14 verses 1 to 3. So let us once again thank God for the word, the Bible study that has come to us. We thank Brother Pushparaj, the evangelist from Kanyakumari, for having accepted our invitation. May the good Lord lead him. Brother, we thank you very, very, very much. I don't know how much we are indebted to you for having accepted our invitation, taken so seriously about very many important points which many preachers don't touch, but you have boldly touched them and given a clear-cut view of what it is and how to live a practical Christian life for the glory of God and be a sincere and honest person in the sight of God. So we thank once again our dear brother. But thank you very much in the Lord. May the Lord lead you and your family and the assembly where you are in fellowship, and also the preaching and teaching ministry you are involved in and other works. May the good Lord lead you abundantly. We also thank our dear brother Dinesh Bhupati from Coimbatore. Dear brother Dinesh, we extend our heartfelt thank you in the Lord from here in Chennai to Coimbatore. May the good Lord lead you and guide you abundantly in the days to come. Definitely, God has great plans for you, and may God continue to lead and bless you in the days to come. Thank you, brother, once again for having accepted our invitation to come in and extended this translation work. Now, we also thank Brother Dasan Paul and family, Sister Elizabeth, for having sang the songs. May the Lord bless you all in every way. Labor of love you are doing in this city of Chennai also, and in the Zoom platform. May the love of God be seen through you to others also. We thank you, Brother Laban Paul and the family. May the Lord bless you also. Now, we above all thank each one of you. Without you all supporting us, this 151 Bible study, Kodambakam Zoom Bible study would not have had happened. But you were very sincere and you wanted to know the word, the real word. And you wanted to search the scriptures as the Bereans in Acts chapter 17 we read. You search the scriptures, you're searching, and definitely it will have a great impact in your life, and it will do great works in each one of your life. Whether you're an elder or whether you're an evangelist or brother, sister, youth,
whoever you may be, God will definitely use you in a greater way because you have heard the word will start working in your hearts. May the good Lord lead each one of us according to his will. Now we have come to the end of the 151st Kodambakam Zoom Bible Study meeting. For the closing prayer, I request Brother David Delphin from Pondicherry, the elder of the Bethel Assembly, to close in with a word of prayer, and also let him close with the benediction. Over to Brother David Delphin in Pondicherry. Okay, brother. Thank you. Can you hear me, brother? Yes, we can hear you. Okay, okay. அநாதி சிநேகித்தால் எங்களை சிநேகித்து தம்முடைய காருண்யத்தினாலே தம்மண்டையில் இழுத்துக்கொண்ட எங்கள் அன்பின் பிதாவே, நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த இரவு வேலைக்காக நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாளை எங்கள் வாழ்நாளிலே நீ கூட்டி கொடுத்து இந்த நாளின் காலை வேளையிலிருந்து இம்மட்டுமாக உம்முடைய காக்கும் கரம் எங்களை காத்து வழி நடத்தி எங்களுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் நீ தாமே சந்தித்து ஆண்டவரே, எங்களை இந்த நாளின் மாலை நேரத்திலும் உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் இருக்க முடியாத அந்த இடங்களில் இருந்து கொண்டு இந்த ஜூம் மூலமாக உம்முடைய வார்த்தையை தேவதாசன் சௌர் புஷ்பராஜ் மூலமாக இந்த நாளிலே நாங்கள் கேட்க நீர் பாராட்டின எல்லா விதமான கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கடந்த 4 நாட்களாக ஆண்டவரே, உம்முடைய மகன் மூலமாக நீர் எங்களுக்கு கொடுத்து வருகிற உம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. காயினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அநேக காரியங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள நீர் உதவி செய்தீர் ஆண்டவரே. அவன் ஒரு சகோதரனாக மற்றும் வேலை செய்கிறவனாக, கர்த்தரை ஆராதிக்கிறவனாக, அதே வேளையில கொலை செய்யக்கூடிய ஒரு கொலைக்காரனாக, ஒரு நாடோடியாக, தேவனுடைய சாபத்தை ஏற்றவனாக, வருத்தத்தோடு அலைந்து திரிகிறவனாக மற்றும் தன்னுடைய குடும்பத்தை கட்டக்கூடியவனாக, ஒரு சந்ததிக்கு தகப்பனாக அவனை பல நிலைமைகளில் சித்தரிக்கப்பட்டு எங்களுடைய அருமை சகோதரன் கொண்டு வந்த அந்த அருமையான சிந்தனைகளுக்காக நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தேவனுடைய சாபத்தை ஏற்றவன், நிலம் தன் பலனை கொடுக்காது நீ பூமியில் நிலையற்றவனாய் திரிவாய் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சாபம், அவிதமாக அவன் அலைந்து திரிகிறவனாக அவன் காணப்பட்டான். இந்த உலகத்துல ஒரு காலத்துல நாங்கள் அவிதமாக அந்நியர்களாய் பரதேசிகளாய் காணப்பட்டிருந்தோம். இன்றைக்கு நாங்கள் ஒரே வீட்டாராய் இருக்கிறோம். ஆனாலும் இந்த உலகத்தினுடைய பார்வையில நாங்கள் அந்நியர்களாய் பரதேசிகளாய் இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆபிரகாம் கானான் தேசத்துல பரதேசிய போல அவன் காணப்பட்டான் ஆண்டவரே. எங்களுடைய வாழ்க்கையில எங்களுக்கு நீ ஒரு பெரிய நகரத்தை நீர் கொடுத்திருக்கிறீர். அந்த நகரத்துக்கு சொந்தக்காரர்களாக நீர் எங்களை மாற்றி இருக்கிறீர். அந்த நகரத்துக்குள்ளாக நாங்கள் செல்லும்படியான ஒரு பெரும் பாக்கியத்தை நீர் எங்களுக்கு வைத்திருக்கிறீர். அதற்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். காயின் வருத்தத்தோடு அவன் இந்த உலகத்துல வாழக்கூடியவனாய் இருந்தான். தன்னுடைய குற்றத்தை உணராதவனாக, தேவனிடத்துல அதற்கு மன்னிப்பு கேட்காதவனாக அவன் காணப்பட்டான். பாவத்திற்கு எதிர்த்து நிற்காமல் தேவனுடைய தண்டனைக்கு அவன் எதிர்த்து நின்ற ஒரு மனுஷனாகவே அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில காணப்பட்டான். ஆண்டவரே, அது மாத்திரமல்ல, இரக்கம் எங்களுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம். தன்னுடைய குடும்பத்தை அவன் கட்டினான். ஆனாலும் அவன் கடைசி வரை அலைந்து திரிகிறவனாகவே அவன் காணப்பட்டான். அவன் தனக்காக ஒரு நகரத்தை உண்டாக்கினவனாய் இருந்த போதிலும் ஆண்டவரே, அவன் அந்த நகரத்துக்குள்ளாக நிலையாக இல்லாதவனாக இருந்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறீர். தேவன் எங்களுக்காக ஒரு நிலையான நகரத்தை அவர் வைத்திருக்கிறார். நாங்கள் அந்த நகரத்துக்குள்ளாக செல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். எங்களுக்கு அது கிடைக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியமா இருக்கிறது. எனவே நாங்களும் எங்களை நாங்களே முற்றிலுமாக ஜீவ பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்றும் இந்த நாளில நாங்கள் அறிந்து கொள்ள நீர் எனக்கு உதவி செய்தீர். நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஒரு சந்ததிக்கு தகப்பனாக அவன் காணப்பட்டான். ஆனாலும் அந்த சந்ததி ஜலப்பிரளயத்தினாலே அது அழிக்கப்பட்டதாக நான் பார்த்தோம் ஆண்டவரே.
எவ்வளவு எச்சரிப்பின் வார்த்தைகள் இந்த நாளில உங்களுடைய தாசன் மூலமாக நீங்க எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர். ஆகவே நாங்களும் ஆண்டவரே எச்சரிக்கையோடு ஜாக்கிரதையோடு எங்களுடைய வழியில நாங்கள் நடக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். கர்த்தருக்கு பிரியமான நிலைமையில, கர்த்தரை பிரியப்படுத்தக்கூடிய நிலைமையில, கர்த்தர் பிரியப்படக்கூடிய அந்த வழியை நாங்கள் தெரிந்து கொண்டு அவ்வழியில செல்ல வேண்டும் என்பதை குறித்தும் இந்த நாளில நீர் எங்களுக்கு உணர்த்தி காண்பித்தமைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, பெயர்பட்ட எச்சரிப்பின் வார்த்தையை நாங்கள் கேட்டு அந்த வழியில நாங்கள் சென்று ஆண்டவரே அவ்விதமாக ஜீவிக்க நீர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த நாளில நம்முடைய வார்த்தையை கேட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் கிருபையும் இரக்கமும் காண்பிக்கும்படியாக நம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் வேண்டல் செய்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களை நாங்களே முற்றிலுமாய் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த கடந்த 4 நாட்களாக உடைய வார்த்தையை கொடுத்து வந்த அருமை சகோதரர் புஷ்பராஜ் அவர்களை நம்முடைய சமூகத்துல கொண்டு வருகிறோம். உடைய குடும்பத்தாரை நம்முடைய சமூகத்துல நினைவு கூறுகிறோம். குடும்பத்தை நீதாமே ஆசீர்வதித்திலும் தொடர்ந்து வரக்கூடிய நாட்களிலும் ஆண்டவரே சகோதரி நீர் ஆண்டவரே பல இடங்களிலும் உபயோகப்படுத்தி வருகிறேன். தொடர்ந்து இன்னும் கர்த்தாவே இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக அவரை உபயோகப்படுத்தி உடைய நாம மகிமைக்கென்று தொடர்ந்து அவர் வார்த்தைகளை அறிவிக்க நீதாமே வேண்டிய கிருபையை நீர் அவர்கள் கட்டளையிடும்படியாக சமூகத்துல வேண்டல் செய்கிறோம். இந்த நாளிலும் பாடலின் மூலமாக கர்த்தாவே ஆண்டவரே கர்த்தருடைய நாமத்தை உயர்த்தின அருமை சகோதரி தாசன் பால் அவர்களுக்கும் அந்த குடும்பத்தாரை நாங்கள் நம்முடைய சமூகத்துல கொண்டு வருகிறோம் கர்த்தாவே. அவர்களுக்கும் நீர் கிருபைகளை பாராட்டி ஆண்டவரே உடைய நாமத்தை கர்த்தாவே அவ்விதமாக குடும்பமாய் கர்த்தாவே பாடலின் மூலமாக மகிமைப்படுத்த உயர்த்த நீ பாராட்டியவர் எல்லா விதமான கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்து நீதாமே வழிநடத்த முடியாமல் சமூகத்துல வேண்டல் செய்கிறோம். இந்த நாளிலும் அருமையாக ஆண்டவரே தமிழிலே கொடுக்கப்பட்ட செய்தி ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்த்த அருமை சகோதரன் தினேஷ் பூபதிக்காக வருகிறோம். அந்த சகோதரி நீ கர்த்தாவே நீர் மட்டும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர். தொடர்ந்து ஆசீர்வதித்தலும் இன்னும் கர்த்தாவே வரக்கூடிய நாட்களிலும் கர்த்தாவே வேண்டிய வார்த்தைகளை நீதாமே அவருக்கு கொடுத்து இன்னும் அதிகமான நிலைமையில கர்த்தாவே உடைய பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தாவே அவர் மொழியாக்கம் செய்ய வேண்டிய கிருபைகளை நீ தொடர்ந்து கட்டளையிடும்படியாக சமூகத்தில் வேண்டல் செய்கிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தரை மேய்ப்பராயிருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சடையேன் என்ற பாடலை நாங்கள் இந்த நாளில கேட்க நீர் உதவி செய்து கர்த்தர் எங்களுடைய மேய்ப்பராயிருக்கிறார். அவர் எங்களை எப்பொழுதும் வழி நடத்தக்கூடியவராயிருக்கிறார். எந்த நாளிலும் எந்த நேரத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு நல்ல மேய்ப்பராய் இருந்து இம்மட்டும் நீர் வழி நடத்தி வந்திருக்கிறீர். தொடர்ந்து எங்களை வழி நடத்தும்படியாக எங்களை தாழ்த்தி நாங்கள் சமூகத்தில் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. இன்னும் கூட கர்த்தாவே கோடம்பாக்கம் சகோதர சபைக்காக ஜெபிக்கிறோம். அங்குள்ள எல்லா பரிசுத்தவான்களுடைய சமூகத்தை நினைக்கிறோம். அவர்களும் கர்த்தாவே இந்த ஊழியத்துல அநேக பிரயாசங்களை எடுத்து அவ்விதமாக இந்த ஊழியத்தை தொடர்ந்து பல மாதங்களாக நிறைவேற்றி வந்திருக்கிறார்கள். இன்னும் கர்த்தாவே அவளுக்கு வேண்டிய பரலோகத்தினுடைய கிருபையை கொடுத்து தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்ற ஆண்டவரே நீதாமே அவளை வழிநடத்த முடியாமல் சமூகத்தில் வேண்டல் செய்கிறோம். என்னுடைய அருமை சகோதரன் சந்தோஷ் ஜான்சனுக்காக வருகிறோம். அவருடைய குடும்பத்தாருக்காக வருகிறோம். பிள்ளைகளுக்காக வருகிறோம் கர்த்தாவே. அவர்களையும் இந்த ஊழியத்திலே கர்த்தாவே நீர் உபயோகப்படுத்தி உடைய நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்தி வந்திருக்கிறீர். தொடர்ந்து உடைய நாமம் அவள் மூலமாக மகிமைப்பட அந்த குடும்பத்தை உடைய கருத்துல கொண்டு வருகிறோம். அந்த குடும்பத்தாரை நீதாமே ஆசீர்வதித்து நீர் வழிநடத்த முடியாமல் சமூகத்தில் வேண்டல் செய்கிறோம். இன்னும் கர்த்தாவே இந்த புக் ஷாப் ஊழியங்களுக்காக வருகிறோம். அதிலும் கர்த்தாவே உடைய நாமம் மகிமைப்பட உதவி செய்யும். இந்த நாளிலே கர்த்தாவே உடைய வார்த்தையை இணையதளத்தின் மூலமாக இணைந்து கேட்ட எல்லா கர்த்தருடைய பிள்ளைகளையும் ஊழியக்காரர்களையும் சபையினுடைய உத்தரவாதத்தில் பிள்ளைகளையும் சகோதர சகோதரிகளையும் வாலிபர்களையும் சிறு பிள்ளைகளும் சமத்துல கொண்டு வருகிறோம். அவளுக்கு இந்த அருமையான நேரத்தை கொடுத்து இந்த நேரத்தை உடைய பாதத்திலே நாங்கள் செலவிட நீர் கொடுத்த எல்லா விதமான கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. உடைய வருகை தாமதிக்கும் என்றால் நாளை தினத்திற்கென்று எங்களை ஆயத்தப்படுத்தலும். நாளை தினத்துல ஏற்ற வேலையில உடைய சமூகத்துல வந்து அமர்ந்து உடைய மெல்லி சத்தத்தை நாங்கள் கேட்டு என்னுடைய ஆவிக்கிற வாழ்க்கையில நாங்கள் பலன் பெற்று ஜீவிக்க நீதாமே எங்களுக்கு உதவி செய்யும். இந்த நேரத்தை நீர் ஆசீர்வதித்துக் கொடுத்தீர். மின்சாரத்தை உடைய ஆலைக்குள்ளா வைத்துக் கொண்டீர். இந்த உபகரணங்கள் எல்லாம் கர்த்தாவே எந்த விதமான பிரச்சனை இல்லாதபடிக்கு நீர் அதை சரியாக செயல்பட நீ உதவி செய்தீர். நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லாரையும் நம்முடைய சமூகத்துல கொண்டு வருகிறோம். ஆண்டவரே இம்மட்டும் உடைய கிருபை எங்களோடு கூட எங்களை வழிநடத்தினமைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். பிரிந்து செல்கிறோம் பிரியாத தேவன் தாமே ஆண்டவரே எங்களோடு கூட எங்களை வழிநடத்தும். மீட்பெரும் அருமை ரட்சகரமாய் இருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒப்பற்ற இன்ப நாமத்துல ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறோம் நேச பிதாவே, ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்நியநீக்கமும் இந்த நாளில இந்த ஜூம் மூலமாக இணைக்கப்பட்டு சேர்க்கப்பட்டு நம்முடைய வார்த்தையை கேட்ட சகல பரிசுத்தவான்களோடு கூட என்றென்றைக்கும் இருப்பதாக. ஆமென், ஆமென். Thank you, David Delphin uncle from Pondicherry for the prayer. May the blessed Lord lead all of us. We are signing off here from Chennai, Kanyakumari, Coimbatore, and Pondicherry and other places for the glory of God. May the good Lord lead each one of us till we meet tomorrow evening. May the blessed Lord be with us. God bless.